मुरादाबाद के लाल मस्जिद हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी के दूसरे दिन जलसा सीरतुल नबी मुनक्किद हुआ। जलसे में खुसूसी मुकर्रर मुफ्ती अनवारुल हक रिजवी, नाख्वां शाह आलम अशरफी, महफूज आलम, नाजिम अशरफी आदि ने नातिया कलाम का नजराना पेश किया। सदारत मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी ने फरमाई, निजायत के फराइज रिजवानुल रहमान बाखूबी अंजाम दिए। असद भाई और शुजात कमेटी के अन्य लोगों ने मेहमानों का स्वागत किया। जलसे में बड़ी तादाद में फर्जंदाने इस्लाम मौजूद रहे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम जिन्होंने नाशीद को हिदायत समझा। और भाई मेरे बड़े हफीज और मेरे करम फरमा और मेरे उस्ताद मुहतरम जनाब मंसूर खानी साहब के बारे में कह चुका हूँ कि ये वो शख्सियत बैठो कैसे हम अपने भाई अली साहब से गुजारिश करेंगे इस अरबी रुमाल को इनके सामने करते इनके हौसला अफजाई गोरा गोरा चेहरा सफेद हमामा और रंगीन अरबी रुमाल कितना कैसे एक तरफ जहाँ नाक हुआ करता है वहाँ तमन्ना भी हुआ करता है और वहाँ आरज़ू भी हुआ करता है, वहाँ दुआ भी हुआ करती है। तो अल्लाह के बड़े वक्त उन्होंने इसी वक्त इसी वजह से उनका नातिया कलाम इतना मकबूल। नारे तकबीर मोहतरम हज़रात के नारा वो नारा पैदा कर दिया करता है, इसलिए अपनी मिल्ली तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत जनाब मुफ्ती अनवारुल हक साहब क़िबला माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था बैठे हुए सना था जिनको लोग मास्टर नाज़िर अशरफी साहब के नाम से जानते हैं, गुज़ार कि वो तशरीफ लाएं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक उनकी तमाम तरफ खिदमत कबूल फरमाए। हमारी महफिल के आखिरी पड़ गए तुझ पे जब मुस्तफा के कदम, तुझे आँख में तूने चूमे अभी बेखुदा के कदम, उदलों में के प्यारे सदाओं में जब गुजरे अर्शे मौला से महबूबे रब, हुक्म आया के अर्श तू बादब चूम ले आज खैर। की बात करता हूँ तो जो लोग मौजूद हैं उनकी खिदमत पर जब तक उन्होंने तरावी सुनाई, जब तक हाफिज शौकत साहब रहे, मैं उनके लिए भी दुआओं का तलबगार हूँ। परवरदिगार उनकी भी मुकम्मल मग़फ़िरत अता फरमाए। जनाब हाफिज हनीफ साहब, जनाब हाफिज मेहदी हसन बहुत ही अदब और एहतराम के साथ और कि वो तशरीफ लाएं और अपना खुसूसी कलाम फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत मुफ्ती अनवारुल हक साहब क़िबला माशाअल्लाह। रहबर शरीयत
سیدی و مرشدی و مولائی و آقائی حضور علامہ اختر رضا خان اظہری رحمۃ اللہ علیہ، جو مدینہ پاک میں آپ نے یہ شعر لکھا تھا، بہت قیمتی شعر ہے۔ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے۔ ذرا سب لوگ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ بہت ساری کرسیاں خالی ہو گئی ہے، اگر آپ مجھ پر مہربانی کر سکتے ہیں تو پیچھے والے حضرات آگے چلے آئیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ لوگ بیٹھے ہیں۔ جتنی کرسیاں خالی، معلوم ہے کل رات کو نیپال ایک جلسہ پڑھ کے مکمل جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اگر یہ اسٹیج والے مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تم میں کیا سے کیا کر دے۔ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اللہ اکبر۔ اللہ کی بارگاہ میں علماء کی گواہی ہوگی، رب ارشاد فرمائے گا میرے فرشتے اس بندے کو اس کے پاپ کی بنیاد پر جہنم میں نہ لے جاؤ، ان نیک بندوں کے گواہی کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دو۔ آپ لوگ گواہ بنانا چاہتے پھر سے کہیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ، سب لوگ گواہ بن جائے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس ایک درہم کے صدقے جنت میں داخل کروائے گا۔ ایک بات میں عرض کروں پیارے، آپ سب لوگ قابل مبارکباد ہے کہ علامہ مفتی عبد المنان کلیمی صاحب کی قیادت میں آپ اس زمین پہ مصطفیٰ کی میلاد کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جس جگہ پہ مصطفیٰ کی میلاد پڑھ دی جائے، میلاد مصطفیٰ کی برکت سے وہ جگہ متبرک ہو جاتی ہے۔ تیرے گھر کعبے کو بنایا ہے، اے رب کریم مجھے مزدوری چاہیے۔ اللہ فرماتا میرا خلیل مزدوری میں تجھے کیا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا جاہ و جلال نہیں چاہیے۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے اپنے رب سے جو دعا کی تھی وہ قرآن کی آیت ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ جس نبی کو تو آخری نبی بنا کے دنیا میں مبعوث کرنا چاہتا ہے، اے اللہ مزدوری مجھے یہ دے دے کہ تو مجھے اپنے محبوب کا دادا بنا دے، تاکہ قیامت کے میدان میں تیرا خلیل اپنی خلت پہ ناز نہ کرے، تیرے محبوب کے دادا ہونے پر ناز کرے۔ زمین سے پکار اٹھے، ارے وہی نور ہے تو وہی ذل رب ہے، آسمان نہیں زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ اصل بات میں یہ بتانا چاہ رہا کر کے بتاؤ، نور محمدی کے ادنا سورج کو پیدا کیا ہے تو پوری دنیا کو چمکا دیتا ہے، تو جو سراپا مصطفیٰ کی یہ جرا کہتی ہے کہ میں مشرق سے مغرب تک کے محمدی کا وجود ہوا، سرکار کی تخلیق ہوئی، تو آپ کو پتا ہے ایران میں، ایران کی سرزمین پر آتش کدہ تھا، جو آتش کدہ پر چمکدار ہے۔ سیدہ آمنہ بیان کرتی دیکھتی کیا ہو، دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی نگاہوں میں دنیا میں آنے کے بعد سرما لگتا ہے تاکہ لوگوں کی آنکھوں میں بینائی پیدا ہو جائے، لیکن مصطفیٰ آ رہے ہیں تو الحمدللہ سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے کہ میرے شہزادے کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ارے ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سرکار کی آنکھوں میں سرما لگا ہے، اب توجہ چاہتے ہیں، اللہ نے اپنی دست قدرت سے اپنی محبوب کی آنکھوں میں سرما لگا دیا، اسی لیے لگایا۔ فلسفہ پر غور کیجئے، اللہ کو اپنے قرب خاص میں بلانا مقصد تھا، میں اس لیے لگا دیا ہے تاکہ تیرے آنکھ میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جب معراج کی رات تو اپنے رب کو انہی آنکھوں سے دیکھتا رہے تو تیرے آنکھ میں حیرانی پیدا نہ ہو سکے۔ اسی لیے کعبہ جھکے ان بھاؤں کی لطافت پہلا کو سلام، ان بھاؤں کی لطافت پہلا کو سلام۔ صلی علی محمد بنا صلی علی محمد، تو گناہ میں زندگی تاج شاہ دو جہاں دل سے نہ
अब तो यही है आरज़ू, अकरम तृष्णा का रूह निकल। आज के इस अजीम शाम के लिए और आज इस प्रोग्राम के अमर को मनोबल और इस रवायत को शुभ कयामत तक कायम रोज़ा जश्न ईद मिलादुन नबी जो मरकज़ी जमीयत अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम मनाया जाता है, आज मुख्ततम हो गया, क्या कहना चाहेंगे? ये मरकज़ी जमीयत अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा तकरीब रबीउल अव्वल के महीने में 11 रबीउल अव्वल को टाउन हॉल पर जलसा हस्ब रिवायत होता चला आ रहा है और 1949 में कायम हुआ था। और फिर 12 रबीउल अव्वल को जो किले वाली मस्जिद से हमारा जुलूस बहुत ही आब व ताब के साथ मंजिल मकसूद तक मुकम्मल हुआ। और फिर 13 रबीउल अव्वल को इज़हार तशक्कुर के लिए हम लाल मस्जिद पर जलसे का इनेकाद किया करते हैं। ये भी हमारा रिवायती जलसा है, ये आज मुकम्मल हुआ। तो हमारी जो 3 रोज़ा तकरीबात हैं वो आज हमारी इख्तिताम पजीर हुई। इसमें दामे दिरमे कदमे सुखने जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जुलूस ईद मिलादुन्नबी का ये मुरादाबाद में 77वां साल है। इस साल हमने मुरादाबाद में 77वां जुलूस ईद मिलादुन्नबी निकाला है और 77 साल का ये इतना लंबा सफ़र बग़ैर तमामी लोगों के सहयोग, उनके ताउन, उनके कोऑपरेशन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता है। तो जिन लोगों ने भी दामे दिरमे सुखने जो भी ताउन किया है, हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जिस तरह से उनका ताउन मिलता रहा है इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब, इस मौके पर आप किन दुआया कलिमात से सरफराज फरमाना पसंद फरमाएंगे? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मुरादाबाद का ये जुलूस, ये जलसा पूरे शहर के मुसलमानों का जलसा है। सारे लोगों ने हमारा ताउन किया, हमारी मदद की और उनके ताउन से हमारा ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा। हम सबके शुक्रगुजार हैं और सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके कारोबार में और आवाम ने भी, खवास ने भी, मीडिया के लोगों ने भी, प्रशासन ने भी, अहले दिल और अहले सरवत ने भी और तमाम बरादरान वतन भी ताउन किया है। हर कदम पर हमारी हौसला अफजाई की है। हम सब के लिए ये ख्वाहिशात हैं। हाँ, हमारे मेहमान खुसूसी भी दिल्ली से आए हैं और देवबंद फिर खिताब के लिए जा रहे हैं। माशाअल्लाह बड़े मजहूम मजाए खतीब हैं। मैंने खुद महसूस किया होगा। हम उनकी ज़िंदगी और उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। जी, सारे मतलब मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और जो भी हमारे मेहमान हैं तो उन्होंने उनकी बहुत बढ़िया हो रही तकरीर शुक्रिया अदा करते हैं और जो भी हमारे मेहमान हैं तो उन्होंने उनकी बहुत बढ़िया हो रही तकरीर